بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر ہے برانچز آف ایورٹا۔ ہم پہلے آرچ آف ایورٹا پڑھ چکے ہیں، تبھی برانچز آف ایورٹا کی بات کریں گے۔ تو برانچز آف ایورٹا، جب بات ہو رہی تھی برانچز آف ایورٹا کی، تو برانچز آف ایورٹا جو آرچ آف ایورٹا یہ بھی برانچ کی اسی کا حصہ ہے، لیکن یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمارے بازو، ہمارے دماغ وغیرہ اور اوپر والے حصوں کو خون دے رہا ہے۔ اس کے بعد یہ تھوریسک ایورٹا ہے۔ اچھا، جو تھوریسک ایورٹا ہے اس میں سے پانچ آرٹریز نکلتی ہیں۔ کتنی؟ 5 آرٹریز جو ہماری سینے وغیرہ کے جو حصہ ہے اس کو خون دیتی ہیں۔ ہمارے سینے کے جتنے بھی حصے ہیں، ہمارے سینے کے پھیپھڑے ہیں، اس کے اندر جھلیاں ہیں، تو اس حصے کو خون دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہماری تھوریسک ایورٹا ہے، تھوریسک ایورٹا کہاں سے گزرے گی؟ ہمارے ڈایافرام یاد ہوگا، ہم نے پڑھا تھا ڈایافرام ہم نے کہا تھا کہ ایک بڑا اہم مسئلہ جو کہ ہمارے پیٹ اور سینے سے گزرتا ہے، یہاں سے گزرے گی تھوریسک ایورٹا، اور تھوریسک ایورٹا کا یہ وہاں سے گزری اور گزر کے کہاں پہ جائے گی؟ ہمارے ایبڈومن میں، یہاں سے یہ جائے گی اور یہ اس میں سے گزرے گی اور واپس ادھر آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو ایبڈومنل ایورٹا میں یہ بہت زیادہ آرٹریز میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہاں سے آرٹریز سب سے اس میں جو سپلینک نکلتی ہے جو کہ تلی کو خون دیتی ہے، معدے کی گیسٹرک آرٹری ہے۔ اسی طرح ہمارے لبلبا کی پینکریاٹک آرٹری ہوگی جو جگر کو خون دے گی، وہ ہیپیٹک ہوگی۔ اسی طرح جو جس ایریے کو خون لے کے جا رہی ہے، جو ایبڈومنل ایورٹا سے جو جس ایریے کو خون لے کے جا رہی ہے، یہ اسی کو ریپریزنٹ کرے گی لائک دیٹ، جیسا کہ ہم نے بات کی تلی والی تلی کے نام سے، یہ سپلینک تلی، گیسٹرک معدے کو کہتے ہیں تو معدے والی ہے۔ اسی طرح جو پینکریاٹک ہے وہ لبلبا والی ہے تو لبلبا والا، اس کے بعد جگر والی تو جگر والی، اور جگر والی کے بعد آخری جو ہمارے پاس ہے، جو اس کے علاوہ جو گوناڈل ایک آرٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے سیکس اعضاء ہوتے ہیں ان کو خون دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو ایبڈومنل ایورٹا ہے، ایبڈومنل ایورٹا آگے جا کے 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ہماری رائٹ کامن آئلیک اور دوسری ہماری لیفٹ کامن آئلیک۔ یہ کہاں پہ تقسیم ہوگی؟ ہماری ایلیم بون کے پاس۔ ایلیم بون کہاں پہ ہے؟ ایلیم بون کون سی ہے؟ ایلیم بون جو ہماری ہپ بون کا جو اگلے والا حصہ، جو بیلٹ ایریا ہوتا ہے جہاں پہ ہم بیلٹ پہنتے ہیں، وہ جو اگلے والا حصہ ہے، وہاں پہ آ کے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ایک رائٹ آئلیک ہو جائے گی اور ایک رائٹ کامن آئلیک اور ایک لیفٹ کامن آئلیک۔ اچھا، لیفٹ کامن آئلیک آگے جا کے 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، رائٹ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک ایکسٹرنل اس کا حصہ بن جائے گا، ایک انٹرنل بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، جو انٹرنل ہوگا یہ کہاں پہ جائے گا؟ یہ ہمارے پیلوس والے ایریے میں آ جائے گا۔ کہاں پہ؟ ہمارے پیلوس میں آ کے یہ اس حصے کو خون دے گا، اور جو ہمارا اس کا دوسرا حصہ بنے گا، یہ انٹرنل جو اندر والے حصے میں مڑ گئی ہے، جو ایکسٹرنل جو ہے وہ باہر والے حصے میں وہ آگے جا کے ہماری ٹانگ میں چلی جائے گی اور ٹانگ میں جا کے فیمرل آرٹری بن جائے گی ہمارے فیمر کے پاس۔ یہ کہاں پہ ہوگی؟ فیمر بون کے پاس۔ ایک سمپل سی بات ہے، جہاں پہ آرٹری جا رہی ہے وہ اسی کے نام سے یہاں پہ فیمر بون کے پاس ہے تو فیمر بون کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو فیمرل آرٹری ہے۔ اسی طرح آگے ہمارے گھٹنے کے پاس جا کے یہ پاپلیٹل ہو جاتی ہے، پاپلیٹل جا کے آگے 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ جو ہماری ٹیبیا کی اگلی والی سائڈ ہوگی وہ انٹیریر ہو جائے گی، جو ٹیبیا کے پچھلی سائڈ پر آئے گی 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، ایک ٹیبیا کے آگے اور ایک ٹیبیا کے پیچھے۔ ٹیبیا کے آگے انٹیریر ٹیبیل اور ٹیبیا کے پیچھے پوسٹیریر ٹیبیل۔ یہاں تک ہماری یہ ٹوٹل، آگے جا کے یہ مزید جا کے ایک اور نالی میں تقسیم ہو جائے گی جس کو ہم کہیں گے ڈورسل پیڈس۔
डॉर्सल पेडस। अच्छा, हमने बात की थी आर्च ऑफ एओर्टा, मतलब यहाँ से अगर निकलती है हमारी एओर्टा दिल के अंदर से, तो ये आर्च बन गया था। आर्च का हमने पहले भी पढ़ लिया था, ठीक। अच्छा, आर्च जो है ये हमारे सीने वाले हिस्से में जब आएंगे तो यहाँ से 5 आर्टरीज निकलेंगी, 5 आर्टरीज यहाँ से निकलेंगी। 5 आर्टरीज जो कि हमारे सीने की दीवारों को, सीने के अंदर फेफड़ों वगैरह घूम देगी। आगे जाके क्या होगा, हमारे यहाँ पे आके डायाफ्राम है जो कि हमारे पेट और सीने दोनों को अलग कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे याद होगा हमने बात की थी कि उसके अंदर सुराख है जहाँ से वो गुजरता है। हमने डायाफ्राम पहले ऑलरेडी बड़े अच्छे तरीके से पढ़ भी चुके हैं, ठीक। अच्छा, जब ये हमारे पेट में आ गई तो पेट में जाके यहाँ से ये दरम्यान में गुजर रही है, तो जिस हिस्से से गुजर रही है वहाँ से एक आर्टरी निकलती है, उससे कुछ नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक आर्टरी निकली, वो मैदे का खून दे रही है तो वो मैदे वाली गैस्ट्रिक आर्टरी है। इसी तरह जो जिगर को दे रही है वो हेपेटिक आर्टरी है, जिगर को हम हेपा कहते हैं। तो इसी तरह जो गुर्दों को दे रही है वो रीनल आर्टरी होगी, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पैंक्रियाज को खून दे रही है वो पैंक्रियाटिक आर्टरी है। अच्छा, ये आगे जाके दो हिस्सों में, यहाँ पे जाके दो हिस्सों में तकसीम हुई। ये हमारे बिल्कुल एलियम बोन्स है यहाँ पे, तो एलियम के दरमियान से ये दो हिस्सों में तकसीम हो रही है। एक एलियम इधर चली गई, एक एलियम इधर चली गई। इधर वाली जो होगी वो राइट कॉमन आइलिक होगी, इधर वाली लेफ़्ट कॉमन आइलिक होगी। अच्छा, जो लेफ़्ट, ये जो राइट कॉमन आइलिक है दोनों जाके आगे दो हिस्सों में तकसीम होगी, मतलब आगे गई कि आगे जाके एक जो होगी वो बाहर आगे टांग में चली जाएगी, एक हमारे पेल्विस में आ जाएगी, एक हमारे पेल्विस वाली है ये खत्म हो जाएगी, ठीक। जो आगे बाहर निकली जो एक्सटर्नल कॉमन आइलिक थी, एक्सटर्नल जो थी, क्योंकि हमने कहा था राइट कॉमन आइलिक दो हिस्सों में तकसीम होगी, एक अंदर चलेगी, दो एक्सटर्नल, एक इंटरनल अंदर वाली, बैरूनी एक्सटर्नल, दो हिस्सों में तकसीम हुई, ठीक है। और जो एक्सटर्नल थी वो हमारे फीमर के साथ, फीमर बोन के साथ गई तो फेमरल आर्टरी होगी, हमारे घुटने में गई तो वो पॉप्लेटियल होगी। और इसी तरह हमारे जो टीबिया के आगे जाएगी तो इंटीरियर टिबियल, और एक टीबिया के पीछे जाएगी पोस्टीरियर टिबियल, और हमारे एंड पे जो तले में चले जाएगी पाँव में, वो हो जाएगी डॉर्सल पेडस, ठीक है। यहाँ से राइट कॉमन आइलिक दो हिस्सों में, एक इंटरनल हिस्सा बनाएगा एक्सटर्नल, इंटरनल जो हमारे पेल्विस, एक्सटर्नल जो है वो फीमर और पॉप्लेटियल, और पॉप्लेटियल से आगे पॉप्लेटियल होगी, वही जाके आगे दो हिस्सों में तकसीम हुई, एक एंटीरियर टिबियल और एक पोस्टीरियर टिबियल और एक डॉर्सल पेडस, ठीक हो गया। तो ये तो था हमारा लेक्चर, ठीक है। तो इसको आज इख्तिताम करते हैं, और इसके साथ अगर कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे ना भेजें ताकि मैं इसको जल्दी जल्दी आप लोगों को सॉर्ट आउट करूँ। पिछले दफ़ा भी काफ़ी बच्चों ने जो था वो मुझे भेजा था क्वेश्चन के जवाब भी भेजे थे। कुछ बच्चों ने लेक्चर के ऊपर जो थी, जो उनकी जो गलत फहमियाँ थी या उनको जो चीज़ समझ नहीं आई थी, उन्होंने पूछा और वो उनको अच्छे तरीके से क्लियर किया। और वेरी अप्रिशिएबल कि आप लोगों ने मुझे टाइमली असाइनमेंट भेजी, और बहुत से बच्चों ने तो उसी दिन ही भेज दी, जो कि मैंने आगे ऐसे ही जो है हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें जाके भेजी, और मैडम ने उसके ऊपर स्पेशली शाबाश दी। उन्होंने कहा चलो कोई क्लास तो है जो कि प्रॉपरली जो है ऑनलाइन काम कर रही थी। इसके अलावा कंप्यूटर भी ऑनलाइन, आपके बच्चों से रब्ते तो होंगे, आपको पता होगा कंप्यूटर का भी ऑनलाइन प्रॉपर लेक्चर जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है ब्यूटिशन और उनका भी जा रहा होगा यकीन, लेकिन ये दो क्लासें थी वो प्रॉपर जा रही है। बाकी आप लोग जो है कोरोना आप लोगों को पता चल गया होगा, ये जो तीसरी वेव है बड़ी ख़तरनाक है, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश किस्म का जो आया है हमारे पास ये वायरस, ये इंतहाई ख़तरनाक है, बहुत दुनिया इफेक्ट हो रही है। लिहाजा आप लोग भी बड़ा ही ज़्यादा ध्यान करें, एहतियात करें, घर में बैठें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों की फेवर के लिए हैं, ताकि आप लोगों को दूसरे बच्चों की तरफ ज़लालत ना हो। दूसरे बच्चे आपको पता है कितना मुश्किल में, वो बेचारे यूँ ही मिलते हैं, अभी वो जानते नहीं, वो पहला सवाल करते हैं हमने तो सिलेबस नहीं पढ़ा, हमारा पेपर में क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो, तो इसको ठीक है, ओके फिर करते हैं, काम करते हैं, ओके करें जी।